ओम शांति 16 एप्रिल 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जदि तुमको शतो प्रधान हेबार अछि तेबे बाबा को स्नेहर सहित मने पकाओ। पारसनाथ शिव बाबा तुमको पारसपुरी मालिक करिबा पई आसिछंती। जदि तुमको शतो प्रधान हेबार अछि तेबे बाबा को स्नेहर सहित मने पकाओ। पारसनाथ शिव बाबा तुमको पारसपुरी मालिक करिबा पई आसिछंती। प्रश्न तुमे पिला माने केउ गोटिए कथार धारणा द्वारा ही महिमा योग्य होइछिब? तुमे पिला माने केउ गोटिए कथार धारणा द्वारा ही महिमा योग्य होइछिब? उत्तर बहुत बहुत निर्माणचित हुओ। तुमर कौनसी कथार अहंकार रहिबा उचित नुहे। बहुत मीठा मध्य हेबाको पड़िबो। अहंकार आसिले बहुत शत्रु होई जांती। उच्च अथवा नीच पवित्रता आधार रे ही होई थांती। पवित्र हेले सम्मान रही थाए। अपवित्र हेले समस्तंक पाखरे मुंड नुआइबाकू पड़ी थाए। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकू बुझाउछंती। बाबा मध्य जानिछंती जे मु एही पिला मानकू बुझाउछि। एक कथा मध्य पिला मानकू बुझा जाइछि जे भक्ति मार्गरे भिन्न भिन्न नामरे अनेक प्रकारर चित्र तैयारी करि देइछंती। जेपरि नेपाल रे पारसनाथंकू मानि थांती तांकर बहुत बड़ मंदिर मध्य अछि किंतु सेठारे किछि भी नाही। केवल चारोटी द्वार एवं चारोटी मूर्ति रहिछि। चतुर्थ द्वार रे कृष्ण को रखिछंती। एबे बोधुए किछि परिवर्तन करि देइछंती। तेबे पारसनाथ तो निश्चित भावरे शिव बाबा को ही कुहाजिब। सिए ही मनुष्य मानकु पारस बुद्धि करूछंती। तेणु प्रथमे प्रथमे सेमानकु बुझाइबाकु हेबो जे उच्चर उच्च हेउछंती भगवान परे सारा दुनिया। सूक्ष्म लोकरे तो कौनसी सृष्टि नाही। पछरे होइथांती लक्ष्मी नारायण बा विष्णु। वास्तव रे विष्णुकर मंदिर मध्य भूल तांको चतुर्भुज रूपरे देखाइछंती। तेबे चारि भुजाधारी कौनसी मनुष्य तो होई न थांती। बाबा बुझाउछंती इए हेउछंती लक्ष्मी नारायण जहांको जुगल मूर्ति विष्णुक रूपरे देखाइछंती। किंतु वास्तव रे लक्ष्मी नारायण उभय तो अलगा अलगा अटंती। सूक्ष्म लोकरे विष्णुकर चारोटी भुजा थिबार देखाउछंती अर्थात उभयंको मिसाई चतुर्भुज करि देइछंती। बाकी एपरि कौनसी मनुष्य न थांती। मंदिर रे जे विष्णु चतुर्भुज मूर्ति देखाउछंती ताहा हेला सूक्ष्म लोकर। चतुर्भुजंकु शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि देइछंती किंतु प्रकृत रे एमिति किछि न थाए। स्वदर्शन चक्र मध्य तुममानकर अटे। नेपाल रे विष्णुकर बहुत बड़ चित्र क्षीर सागर रे देखाइछंती। पूजा समय रे सेठारे किछि क्षीर ढाली देइथांती। बाबा गोटी गोटी कथा बहुत भल भावरे बुझाउछंती। विष्णुकर अर्थ को केही भी एभली भावरे बुझाई परिबे नाही। केही एहार अर्थ को मध्य जानि नाहंती। एकथा तो स्वयं भगवान बुझाउछंती। शिव बाबा को ही भगवान बोली कुहा जाउछि। सिए तो जणे ही अटंती किंतु भक्ति मार्ग रे तांकर अनेक नाम रखि देइछंती। तुमे एबे अनेक नाम रे डाकु नाह। भक्ति मार्ग रे बहुत धक्का मध्य खाई थांती। तुमे माने मध्य खाइछ। वर्तमान जदि तुमी मंदिर को जीव तेबे एहा उपरे बुझाइब जे उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान परम आत्मा निराकार परम पिता परमात्मा। आत्मा ही एही शरीर द्वारा कहूछि हे परम पिता। तांकर पुणी ज्ञानर सागर एवं सुखर सागर बोली मध्य महिमा रहिछि। भक्ति मार्ग रे तो जनकर अनेक चित्र रहिछि किंतु ज्ञान मार्ग रे तो एकमात्र ज्ञानर सागर ही अछंती। सिए ही हेउछंती पतित पावन समस्तंकर सद्गति दाता।
ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ସିମର ସିମର ସୁଖ ପାଓ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ ଅଥବା ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ତେବେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କଳହ କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏହା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅଟେ ନା? ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କେବଳ ଜଣକୁ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ହେବ ନା? ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଯାଇ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଯାଇ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଧାମରେ ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗରେ ରହିବେ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର କି ଉପରୁ ଆତ୍ମାମାନେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବୃକ୍ଷରେ 2ଟି ପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ 10ଟି ପତ୍ର ଏକାଥରକେ ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ନା, କାଇଦା ଅନୁସାରେ ହିଁ ପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ହିସାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ପତିତ ପାବନ। ସିଏ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଅଭିନେତା ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଦାତା ହେଉଛି ରାବଣ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେବୁ। ଅନେକ ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ ପାଦ ଖସିଗଲେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହି ସଂସାର ତ ହେଉଛି ବିଷୟ ସାଗର। ବାବା ତୁମକୁ କ୍ଷୀର ସାଗର ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ରୂପୀ ଅଜଗର ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରି ଦେଇଥାଏ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବାବାଙ୍କ କୋଳରୁ ମରି ରାବଣର କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଆସି ଏହି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ତ କୌଣସି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ, ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଭୁଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା? ଯଦି ଏହି ସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ରୂପ ହିଁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଭୁଜଙ୍କର ପୂଜା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ ଅଥବା ଚତୁର୍ଭୁଜଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉ, କଥା ଏକ। ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କୁହ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଅଟେ। କେବଳ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ଏହାକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଲୌହଯୁଗୀ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଏଠାରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ସାରା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନା, ତାହା ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସବୁ ପାପ କଟିଯିବ। କାମ ବିକାର ରୂପୀ ଚିତାରେ ବସି ସମସ୍ତେ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କଳାରୁ ଗୋରା କିପରି ହେବେ ସେ କଥା ତ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ନେଇ ଆସୁଥିବେ। ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସିଏ ସତୋପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପାରଶନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ହିଁ ଏହିପରି ପାରଶନାଥ କରିଥିବେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏବେ ସତୋପ୍ରଧାନ ପାରଶନାଥ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଫୁଲର ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯିଏକି ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ରାଜାରାଣୀ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଯୋଗ ବୋଲି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଟ୍ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆମର ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଗାୟନ କରୁଥିଲ ଯେ ଆମେ ଆଉ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ତୁମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା ନା। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ତାପରେ ପୁଣି ନର୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ଦେହ ମନେ କର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଆସି ତୁମେ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ଆଧାରରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହନ୍ତି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ବିକାରରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜେ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛ। କେହି କେହି ନିଜେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ତେବେ ସମସ୍ତେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଯିବେ। ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋର ସନ୍ତାନଟିଏ ହେଉ।
ତେବେ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ହେବ। ଯଦି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଲା ତେବେ କହିବେ ଭାଗ୍ୟ। ଯଦି ପୁତ୍ର ହେଲା ତେବେ ବାହା ବାହା କହି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତେବେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି କଥା କହିଲ ନାହିଁ? ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲା କିପରି? କେହି କେହି ତ ଜୁଇରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଦେଲେ ତେବେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ମାଣଚିତ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଅହଙ୍କାର ଯେପରି ଟିକିଏ ବି ନ ରହୁ। ଆଜିକାଲି ଯଦି କାହା ଆଗରେ ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇଲ ତେବେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମହିମାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସଭାରେ ବସି ଏହି କଥା ଶୁଣାଇବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଯିବେ। କେହି ଏମ୍ପି ଯଦି ତୁମର ମହିମା କରିବେ କି ଭାରତର ରାଜଯୋଗ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଚମତ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୁକ ଅମୁକ କିଭଳି ଭାଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେବା କରିବାର ଉପାୟ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କଳ୍ପକଳ୍ପ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇଥିବେ। ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି କାହିଁକି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଯାହା ବୁଝାଇବାର ଥିଲା ତାହା ବୁଝାଇଲି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବାକି ଲୋକମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ପ୍ରଥମେ ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇଯାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସେବା କରିବାର ଉପାୟ ଶିଖି ବହୁତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବାର ଉପାୟ ଶିଖି ବହୁତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଧାରଣା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି କଥାରେ ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ନିର୍ମାଣଚିତ ହେବାର ଅଛି। ମାୟା ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅଛି। କୌଣସି କଥାରେ ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ନିର୍ମାଣଚିତ ହେବାର ଅଛି। ମାୟା ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ମରଣୀୟ ହେଉଥିବା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭବ। ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ମରଣୀୟ ହେଉଥିବା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭବ। କଥାରେ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ପାଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ସେହି ସମୟ ଏବଂ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧିରେ ଅତିକ୍ରମ କର ଯାହାକି ଅତୀତକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା ମାତ୍ରକେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ବାହାବାର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବ।
ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମର ବିତି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅତୀତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଉ। ତାହା ହେଲେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସେବାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକମ୍ପନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସେବାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକମ୍ପନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଅଭିନୟ ଶେଷେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯାଇରେ। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ପଢ଼ାରେ ଯଦି ତୁ ଥକି ଯିବୁ ବାବୁ, ବିକଳ୍ପ ଆସିବ ମନେ। ନିଜ ହାତେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ିବ, ହାତ ଦେବୁ ତୁ କପାଳେ। ପଢ଼ାରେ ଯଦି ତୁ ଥକି ଯିବୁ ବାବୁ, ବିକଳ୍ପ ଆସିବ ମନେ। ନିଜ ହାତେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ିବ, ହାତ ଦେବୁ ତୁ କପାଳେ। ବେଳ ଥାଉ ମାନ ବାବା କଥା ମାନ, ରୁଷି ନ ଯାଅ ତୁ କେବେରେ। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଯେଁ ଥାଉ ଥାଉ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅ, ଶ୍ରୀମତକୁ ଅନୁସରି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯାଦୁ ଅନୁଭବ କର, ହୋଇଣ ତା ସେବାଧାରୀ। ଯେଁ ଥାଉ ଥାଉ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅ, ଶ୍ରୀମତକୁ ଅନୁସରି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯାଦୁ ଅନୁଭବ କର, ହୋଇଣ ତା ସେବାଧାରୀ। ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ, ଘରକୁ ଯିବୁ ତୁ ଏବେରେ। ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ହୋଇ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ, ଘରକୁ ଯିବୁ ତୁ ଏବେରେ। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଅଭିନୟ ଶେଷେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯାଇରେ। ଆତ୍ମିକ ଚାଟରେ ଶୁଣ ମୋ ବାଣୀରେ, ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ। ଥକି ଯାଅ ନାହିଁ କେବେ ରୁହାନି ପାଠରେ।